তবে জার্নিটার শুরুতে আমাদের কিছু বেসিক নলেজ অ্যাবাউট ফ্লাওয়ারিং প্ল্যান্টস জেনে নিয়ে স্টার্ট করব। লাইক অল আদার প্ল্যান্টস, a typical angiosperm possess different type of tissue. প্ল্যান্ট টিস্যু যদি আমরা একটা জেনারেল হেডিং করি, কারণ এটা সম্বন্ধে আমাদের একটু না এগিয়ে ডাইরেক্ট রুটের ক্রস সেকশন পড়বো, স্টেমের ক্রস সেকশন পড়বো, সেখানে বেশ কিছু টার্মিনোলজি পাবো যেগুলো আমরা মেলাতে পারবো না। আগে চলো একটু জেনে নিই how we can define different type of plant tissue, what are their types and subtypes. তবে খুব ডিটেলস নেই এই বইটাতে, যেটা স্টাডি মেটেরিয়াল তোমাদের সামনে আছে। যে অংশটুকু সাদা লেখার মধ্যে দেখছো সেগুলো কিন্তু সবাইকে পড়তে হবে। ব্লু বক্সের গুলো শুধু নিট অ্যাসপিরেন্ট, জেনারেল ব্যাচের স্টুডেন্টদের নয়। প্ল্যান্ট টিস্যুর বেসিক ফান্ডাটা আমাদের একটু জেনে রাখলেই হবে। We can differentiate plant tissue into two major groups. Number one, meristematic tissue. Number two, permanent tissue. What is the characteristics of meristematic tissue? These are young and highly dividing cells as found in plant's body. Generally, they are found at the typical part of any root or shoot portion. It is continuously cell division kore jay. If we study and observe these kind of bunch of cells under microscope, we may have this type of clusters of cells under the microscope here. We will observe that they are densely packed with old and prominent nucleus and no intercellular spaces in between them. And if we try to examine same type of tissue in case of permanent tissue, we may have this type of appearance with permanent tissue. That's the microscope. So in case of permanent tissue, the group of cells, those are forming that tissue, are not that densely packed as it is found in meristematic tissue. So you may find different intercellular spaces, gap in between 2 or 4 adjacent cells. This is called intercellular space. এটা এখানে পাবে। You may observe nucleus, but the nucleocytoplasmic ratio will decrease in this case. And another more thing which is missing from this type of tissue, you may observe the presence of prominent vacuole, which is almost absent from this diagram. So two obvious difference between the clusters of meristematic cells and permanent cells is, number one, these are highly dividing young cells. As we know that young cells hardly have any vacuoles in them. Vacuole কার ক্ষেত্রে আসে? একটু বুড়ো সেলে আসে, বয়স্ক সেলে। ভ্যাকুওল কি স্টোর করে? তাদের এক্সক্রিটারি প্রোডাক্ট। তো একদম ইয়ং অবস্থায় কি এক্সক্রিটারি প্রোডাক্ট করবে? আর খুব অল্প পরিমাণ হলে সেটা তো ডিফিউশনের মাধ্যমে সেল মেমব্রেন দিয়ে বেরিয়ে যাবে। And their cell wall, the thickness of the cell wall in case of meristematic cell, it is also very, very thin. Whereas if we examine the thickness of the cell wall in case of permanent tissue or permanent cell, their thickness is relatively thicker than that of meristematic cells. So these are few differences. Eta question samne din likhe anbe. Write the differences between meristematic cells and permanent cells. Cells দিয়ে হেডিং করতে পারো, টিস্যু দিয়ে হেডিং করতে পারো, যা খুশি করতে পারো। বাট তোমাদের এরকমই লিখতে হবে, একটা সুন্দর ছবি নিচে দিয়ে দিও, ব্যাস হয়ে যাবে। মেরিস্টেমেটিক টিস্যু যেহেতু কন্টিনিউয়াসলি মাইটোসিস ডিভিশন করে, তারা সময়ই পায় না মাঝখানে কোনো গ্যাপ ডেভেলপ করার জন্য, যেটাকে ইন্টারসেলুলার স্পেস বলছি আমি। এখানে যেটা ডেভেলপ হচ্ছে, এরা জেনারেলি হেক্সাগোনাল হয়, যেহেতু কোনো গ্যাপ মাঝখানে ছুটে যায় না, তাই এদের শেপটা এরকম একটু আনইউজুয়াল হয়ে যায়। কিন্তু অ্যাকচুয়ালি সেলে তো ওরকম বলা যায় না যে কোনো জিওমেট্রিক শেপই সে নেবে বাধ্যতামূলক, না, এটা তো একদমই নয়। শেপ যেমন খুশি হতে পারে, যেগুলো পার্মানেন্ট সেলে পাওয়া যায়। কিন্তু এগুলো যেহেতু হাইলি ডিভাইডিং, এদের সেল ওয়ালের থিকনেস কম, এদের ভ্যাকুওল পাওয়া যায় না, এদের নিউক্লিওসাইটোপ্লাজমিক রেশিওতে আমরা যদি অবজার্ভ করি নিউক্লিয়াসের সাইজ রিলেটিভলি প্রমিনেন্ট অ্যান্ড বিগার লাগে, যেটা এখানে কিন্তু রিলেটিভলি স্মলার হয়ে যায়, নিউক্লিয়াস ছোট হয়ে যায় তুলনায়, যেহেতু ওকে ভ্যাকুওলটাকে হাউস করতে হবে, সাইড দিতে হবে। তো এই চেঞ্জেস গুলো কিছু হয়।
Meristematic tissue can be again subdivided into different groups according to their origin, their function, or according to their location. বইতে এগুলো সব পার্ট পার্ট করে দেওয়া আছে, প্রত্যেকটা ডিটেলস বা ছবি কিছু লাগবে না। তবে হ্যাঁ, অ্যাকর্ডিং টু দ্য লোকেশন দেয়ার আর ডিফারেন্ট টাইপ অফ মেরিস্টেমেটিক টিস্যু অ্যাজ ফাউন্ড ইন প্ল্যান্টস। এগুলো কিন্তু আমরা ছোটবেলায় পড়ে এসেছি, মনে করো, যেগুলো সেই ল্যাটারাল মেরিস্টেম, ইন্টারক্যালারি মেরিস্টেম, মনে আছে? এটা প্ল্যান্টের একটা সেই পাশে এরকম ছবি দেওয়া ছিল, মনে করো, যেখানে দেখানো ছিল যে যেগুলো এপিক্যাল মেরিস্টেম একদম এপেক্সে থাকে, সাইডে দেখানো ছিল এরকম কিছু থাকে, এগুলোকে ল্যাটারাল মেরিস্টেম বলে। এগুলো গাছকে চওড়া হতে সাহায্য করে। কিছু ক্ষেত্রে এইরকম মেরিস্টেম দেখা যায় যেগুলোকে ইন্টারক্যালারি মেরিস্টেম বলে। এগুলো জেনারেলি ইন্টারনোডের বা নোডের আশেপাশে থাকে। বডিতে, প্ল্যান্ট বডিতে কোন জায়গাতে মেরিস্টেমেটিক টিস্যুর পরিমাণ বেশি পাওয়া যায় সেই অনুযায়ী এটার ডিসক্রিমিনেশন। এই জায়গাটা বেশি আসে, যেটা বললাম এপিক্যাল মেরিস্টেম, ল্যাটারাল মেরিস্টেম, ইন্টারক্যালারি মেরিস্টেম, এটা বেশি আসে। তবে এই টাইপসগুলো একটু পড়ে রেখো। এগুলো মেরিস্টেমের সিম্পল কিছু ভাগ বা সাব টাইপস বলতে পারো। পার্মানেন্ট টিস্যুর কি ভাগ? পার্মানেন্ট টিস্যু ক্যান এগেইন বি সাবডিভাইডেড ইনটু টু সাব ক্যাটাগরি। নাম্বার 1, সিম্পল পার্মানেন্ট টিস্যু and complex permanent tissue. কমপ্লেক্সটা আগে বলি, তাহলে সিম্পলটা বলতে সুবিধা হবে। কমপ্লেক্স টিস্যু, complex type of permanent tissue again be subdivided into two subgroups. Number 1, xylem, and number 2, phloem. Now the question is why this type of permanent tissue is considered as complex permanent tissue. Why they are not being categorized under simple permanent tissue? এটা মানেটা বুঝে নাও, তাহলে সিম্পলটা বুঝে যাবে। কমপ্লেক্স পার্মানেন্ট টিস্যুতে জাইলেম পড়ে। Now try to recall the different components of xylem. ছোটবেলায় পড়েছো জাইলেমের কি কি কম্পোনেন্টস আছে? ট্র্যাকিয়া, জাইলেম প্যারেনকাইমা, জাইলেম স্ক্লেরেনকাইমা আর উড ফাইবার। এগুলো জাইলেমের কম্পোজিশন। মানে একই টিস্যুতে কত ডিফারেন্ট টাইপের সেলস আছে ভাবো। ট্র্যাকিড will definitely looks different from that of trachea or xylem vessels. Definitely that is quite different from that of xylem parenchyma. Different টাইপের সেল, তাদের অ্যাপিয়ারেন্স ও কাজও বেশ আলাদা আলাদা, এবং তারা কালেকটিভলি জাইলেম, যেটা ভাস্কুলার বান্ডিলের একটা গুরুত্বপূর্ণ পার্ট, তার মধ্যে থাকে। ফ্লোয়েমেও দেখো, ফ্লোয়েমের কম্পোজিশন মনে করো, সিপ টিউব, কম্প্যানিয়ন সেলস, ফ্লোয়েম প্যারেনকাইমা, ফ্লোয়েম ফাইবার্স। তো ডিফারেন্ট টাইপের সেল, তারা দেখতে এবং কাজে দুদিক থেকেই আলাদা। তারা একটা গ্রুপের মধ্যে একই সাথে প্যাকড হয়ে রয়েছে, একসাথে কাজ করে, একটা ডেজিগনেটেড ফাংশন সার্ভ করে প্ল্যান্ট বডিতে। এর জন্য এদেরকে কমপ্লেক্স পার্মানেন্ট টিস্যু বলে। অন দ্য আদার হ্যান্ড, different types of permanent tissue, those are categorized under simple one. They are simply made up of same type of cells. Generally they are of following types. You may have heard these terms: parenchyma cells or tissue, parenchyma cells or tissue, sclerenchyma as well. These are different type of সিম্পল পার্মানেন্ট টিস্যু। যেমন একটু আগে যে মাইক্রোস্কোপের স্ফিয়ারটা আমি এই সাইডে এঁকেছিলাম না, তোমরাও অনেকে এঁকে নিয়েছো, এটা ছিল প্যারেনকাইমা টিস্যুর একটা সিম্পল ছবি, যেটা বডির যে কোনো জায়গাতে গাছের ক্ষেত্রে পাওয়া যায়। এগুলো নর্মালি গাছকে স্ট্রেংথ দেয়, ডিফারেন্ট টিস্যুর মধ্যে প্যাকেজিংয়ে হেল্প করে, তাদেরকে নির্দিষ্ট পজিশনে হোল্ড করে রাখে, ফটোসিনথেসিসে হেল্প করে। প্যারেনকাইমা টিস্যুই কিন্তু ম্যাক্সিমাম ফটোসিনথেসিসে হেল্প করে, কারণ প্রত্যেক ধরনের জিনিসের ফাংশন কিন্তু আলাদা। তো রাফলি একটা আমরা আউটস্কেচ পেলাম, হোয়াট আর দ্য ডিফারেন্ট টাইপ অফ টিস্যু প্রেজেন্ট ইন প্ল্যান্ট বডি। কারণ অ্যানিমেলের থেকে এরা বেশ কিছুটা আলাদা। অ্যানিমেলে কিন্তু টিস্যু আরেকটু বেশি টাইপের হয়, আমরা এর পরের চ্যাপ্টারেই পড়বো। কারণ অ্যানিমেলে কিন্তু নার্ভাস টিস্যু, কানেকটিভ টিস্যু এগুলো ঢুকবে, আমাদের শরীরে রক্ত পাওয়া যায়, হাড় পাওয়া যায়, এগুলো এদের নেই। তো অ্যানিমেল টিস্যুর আরো আবার কিছু ভাগ আলাদা। প্ল্যান্টে কিন্তু মেইনলি দু টাইপের। আমরা এবার টিস্যু সিস্টেম পড়ব, তারপর আমরা বিভিন্ন ছবি আঁকাতে যাব ইন ডিটেল। এদের ক্ষেত্রে না এরকম অর্গান সিস্টেম কথাটাকে আনা যায় না, ন্যাসাচ এদের অর্গান নেই। আমরা অর্গান বলতে যা বুঝি, তুমি প্ল্যান্টের ক্ষেত্রে এরকম কি আছে আমায় বোঝাও। যেমন আমি ধরো নাম নিলাম অর্গানের নাম হার্ট, যেমন অর্গানের নাম নিলাম হিউম্যানের ক্ষেত্রে বা অ্যানিমেলের ক্ষেত্রে ব্রেন। ধরো অর্গানের নাম নিলাম স্পাইনাল কর্ড, ধরো অর্গানের নাম নিলাম কিডনি, লিভার অর স্টমাক। এর ক্ষেত্রে কি অর্গানের নাম নেবে?
টিস্যু ছাড়া, সেল ছাড়া এদের টেকনিক্যালি অর্গান কি আছে? নেই। কিছু স্পেশালাইজ টিস্যু আছে, অর্গান তো নেই। এরকম এমন কোনো অর্গান নেই যেটা এইরকম জায়গায় থাকে, গাছের মাঝখানে থাকে, ওপরে থাকে, এরকম ব্যাপার না। সবই কিছু সেল আর টিস্যুরই কালেকশন। যেহেতু অর্গান নেই, কোনো ডেজিগনেটেড কাজ অর্গান সিস্টেম হিসেবে আমরা রেফার করতে পারছি না, তাই স্পেশালাইজেশন হিসেবে টিস্যুর কিছু কালেকশন, যে টিস্যুগুলো কালেকটিভলি একটা নির্দিষ্ট কাজ করে, তাদের কালেকশনটাকে টিস্যু সিস্টেম বলা হয়। যেহেতু ওদের অর্গান সিস্টেমটা আনাই যায় না, এই টার্মগুলো কখনোই প্ল্যান্টের ক্ষেত্রে সুইটেবল নয়। তাই টিস্যু, যেটা এর আগে পড়লাম, আর এরকমই টিস্যুর কিছু কালেকশন যেগুলো কিছু পার্টিকুলার ফাংশন প্লে করে, সেইটাকে টিস্যু সিস্টেমের আন্ডারে রাখা হয়েছে। চলো সেগুলো কি কি একটু জেনে নিই। So there are mainly 3 different type of tissue as found in any normal angiosperm flowering plants. Number 1, epidermal tissue system. আমি শুধু মেন কথাটা লিখছি, টিস্যু সিস্টেম কথাটা আমি স্কিপ করছি, তোমরা লিখে নাও, তোমরা কিন্তু স্কিপ করো না। নাম্বার 2, গ্রাউন্ড টিস্যু সিস্টেম। নাম্বার 3, ভাস্কিউলার টিস্যু সিস্টেম। পুরো কথাটা লেখো তোমরা, ভাস্কিউলার টিস্যু সিস্টেম এরকম ভাবে লেখো এবং বুঝে নাও একটা একটা করে। এটা আমি একটা রুট এঁকেছি গাছের, গাছের শুটও আঁকতে পারতাম, যে যাই আঁকি না কেন তাতে কিছু যায় আসে না। এর যদি আমি এরকম জায়গা থেকে ক্রস চেক করি, বাড়িতে যদি কারোর গাজর থাকে, এটা করে দেখো, ক্যারট, এই গাজরটাকে এরকম ভাবে পেতে চাকু দিয়ে কাট। তুমি যখন সোজা দেখবে, ধরো এটা গাজর, এটাকে কাটলে তারপর এরকম ভাবে দেখছো, তো গোলই দেখবে না, চোখও দেখবে, ক্রস সেকশনটা অ্যাপিয়ার করবে অলমোস্ট গোল, সার্কেলের মতো। তো এইরকম ক্রস সেকশন করার পর যদি আমি এই জিনিসটাকে এরকম ভাবে টপ ভিউ দেখি, তাহলে এরকম গোল দেখবে। আমাকে আবার গোল ও লিখে দিতে হয় পাশে, দিস ইজ সার্কেল এন্ড ডোন্ট ইমাজিন ইট অ্যাজ এ স্কোয়ার। আমি এরকমই থার্ড ক্লাস ছবি আঁকি, কিন্তু ধরে নিলাম এটা আমরা গোলই এঁকেছি। এরও কিন্তু বিভিন্ন লেয়ার আমরা দেখতে পাবো। গাজরটার ক্ষেত্রেও যদি দেখি, দেখতে পাবো এই মাঝখানটা যেন একটু কিছু ডেন্সলি প্যাকড আর একটু গাঢ় কালার, পাবে দেখতে। আজকে আমরা শিখবো এই ডিফারেন্ট জায়গাতে, ডিফারেন্ট পজিশনে কি ডিফারেন্ট টাইপের সেলস বা টিস্যুর ওরিয়েন্টেশন থাকে। দেখো, এটা দিয়ে যদি আমি রাফলি একটু আইডিয়া দেওয়ার জন্য বুঝিয়ে দিই, অ্যানিমেলের ক্ষেত্রেও যেরকম ডিফারেন্ট ডার্ম লেয়ার পড়েছিলেন না, এক্টোডার্ম, এন্ডোডার্ম, মেসোডার্ম, এরকম কাছাকাছি ডার্ম লেয়ার এদেরও থাকে, একদম এমব্রায়োনিক স্তর থেকে থাকে। কোনটা কোনটা কিরকম, যেমন এপিডার্মাল লেয়ার বা এপিডার্মিস, এদেরও থাকে। যেমন এন্ডোডার্মাল লেয়ার বা এন্ডোডার্মিস, এদেরও থাকে, গাছেরও থাকে। তবে হ্যাঁ, এদের মেসোডার্ম কিন্তু থাকে না। মাঝের সেলগুলোকে বা যারা পজিশনটাকে ধরে রাখে সেগুলোকে কি বলে আমি বলে দিচ্ছি। আর অ্যানিমেলের এমব্রায়োর ক্রস সেকশন করতে গিয়ে আমরা মাঝখানে লুমেন পেয়েছিলাম, এরকম কিছু কিন্তু প্ল্যান্টে থাকে। এই জায়গাটা কিন্তু একদম সলিড, এই জায়গাতেই অ্যাকচুয়ালি জাইলেম ফ্লোয়েম থাকে, পুরো এই জায়গাটা সলিড থাকে। গাছের স্টেম কাটো আর রুট কাটো, আর বাঁশ গাছ ভেবো না, বাঁশ গাছ আলাদা রকম। এখন সব গাছ তো সমান নয়, সবার স্টেমের ওরিয়েন্টেশন, টিস্যুর ওরিয়েন্টেশন সমান নয়। বায়োলজি ইজ ফুল অফ এক্সেপশনস, তার প্যারালাল অন্য টাইপের ব্যাখ্যা আছে। কিন্তু আমরা যদি এটা নর্মাল ভাবি, এটা গাজর, পাতি গাজর বা মূলো কেটে আমরা যদি দেখার চেষ্টা করি, তাহলে ডিফারেন্ট জার্ম লেয়ার পাবো। এখন দেখো, এন্ডোডার্মিসটাকে কিন্তু একদম মিডলে আমি দেখাইনি, মিডলের একটু বাইরে দেখিয়েছি এন্ডোডার্মিস, এবং তাই থাকে। মিডলে যেটা আমি ব্লু কালারের শেড দিলাম, সেটা আমি বললাম ভাস্কিউলার বান্ডিল। যদিও এরকম একদম ইন্টারমিংগলড ভাবে থাকে তা না, জাইলেম ফ্লোয়েমকে একদম সেপারেট করা যায়। তবে এটাকে আমি বোঝানোর জন্য বললাম যে ইউ ক্যান এক্সপেক্ট টু ফাইন্ড জাইলেম অ্যান্ড ফ্লোয়েম ইন দিস রিজিয়ন। এগুলোকে ভাস্কিউলার বান্ডিলস বলা হয়, আমরা জানি কালেকটিভলি জাইলেম ফ্লোয়েম যেখানে থাকে। তো মাঝেরটা হলো, মাঝের বাইরের লেয়ার এন্ডোডার্মিস, সেটা হলো। এই জায়গাগুলো কি, এগুলো কি টাইপের সেল? মেসোডার্ম তো এদের থাকে না, তাহলে এদের কি নাম দেব? আর এগুলো গাছের ক্ষেত্রে কাজ কি করে? মূলত প্রপার শেপ, প্যাকেজিং, টু সাম এক্সটেন্ট ফটোসিনথেসিস যদি করে, রুটের ক্ষেত্রে করবে না, অন্য ক্ষেত্রে তো করবে। এই মাঝখানে টিস্যুগুলোকে বলা হয় গ্রাউন্ড টিস্যু, গ্রাউন্ড টিস্যু।
এর মধ্যে কে পড়ে বা কারা পড়ে সেটা আমি এই জায়গায় যখন আলোচনা করব সেখানে বলবো। তো দেখো ফার্স্টে যেরকমটা বললাম আউটার মোস্ট লাইনিং গুলো এপিডার্মাল লাইনিং হয়। তো এপিডার্মাল টিস্যু সিস্টেমের মধ্যে নিশ্চয়ই সেটাই পড়বে। কি পড়তে পারে? এপিডার্মিস পড়বে, এপিডার্মিসের বাইরে কোনো কোনো গাছে কিউটিকল পাওয়া যায় সেটা পড়বে। এপিডার্মিস মানে গাছের স্টেম, সেটা পড়বে। কিছু ক্ষেত্রে ধরো স্টোমাটা যেগুলো লিপসে পাওয়া যায় সেগুলো এপিডার্মাল টিস্যুরই মডিফিকেশন। স্টোমাটা এগুলো তোমাদের ডিটেলসে পড়তে হবে, কেমন? ছেড়ে ছেড়ে পড়লে হবে না, কিন্তু ডিটেলসেই পড়তে হবে। স্টোমাটা, তারপরে ধরো রুট হেয়ার বা স্টেম হেয়ার যেগুলোকে ট্রাইকোমস বলে, এই হেয়ার লাইক স্ট্রাকচার পাওয়া যায়, এগুলোকেও তোমাদের পড়তে হবে। অর্থাৎ মূলত এপিডার্মাল টিস্যু সিস্টেমের মধ্যে আমাদের তিনটে জিনিস পড়ে। এক, এপিডার্মিস ইটসেলফ, যেটাকে গাছের আমরা আউটার মোস্ট লেয়ার বলতে পারি, স্কিন বলতে পারি, গাছের বার্ক বলতে পারি। এক একটা পজিশনে এক এক রকম টার্ম ইউজ হয়, তাই না? গাছের স্টেমে যেটাকে বার্ক বলে, ওই একই লেয়ার গাছের লিফে থাকলে সেটাকে বার্ক বলবে। কি বলবে? গাছের লিফেরও তো আউটার মোস্ট স্কিন আছে আমাদের মতো, সেটাকে নর্মাল এপিডার্মিস বলবে, নর্মাল এপিডার্মাল লেয়ার বলবে। সো তুমি ধরো এই জিনিসটাকে ভাগ করছো মূলত তিনটে ভাগ। এক নম্বর হলো এপিডার্মিস ইটসেলফ বা যে এপিডার্মাল লেয়ারটার মেন ভাগ, যেটা গাছের ক্ষেত্রে আমরা স্কিন বলছি, এপিডার্মিস। সেকেন্ড হলো স্টোমাটা, এটা স্টেম, ব্রাঞ্চ অ্যান্ড লিভসে পাওয়া যায়, রুটে নয়। আর থ্রি হলো এপিডার্মাল অ্যাপেন্ডেজেস। এইটা আমি কেন টেকনিক্যাল টার্মটা লিখে দিলাম, কারণ পরীক্ষায় অনেক সময় প্রশ্ন আসে, হোয়াট ডু ইউ মিন বাই এপিডার্মাল অ্যাপেন্ডেজেস, 1 মার্ক, একেবারে বেসিক কোশ্চেন। অনেক সময় আমরা ভয় পেয়ে যাই, কি জিনিস এ তো পড়িনি। এপিডার্মাল অ্যাপেন্ডেজেস হলো রুট হেয়ার, স্টেম হেয়ার, এগুলোকে বলে, যেগুলো স্টেমের আউটার মোস্ট লাইনিং থেকে বেরোয়। এগুলো এপিডার্মাল সেল থেকেই যেহেতু বেরোয়, তাই এগুলোকে বলা হচ্ছে এপিডার্মাল লেয়ারের অ্যাপেন্ডেজ। অ্যাপেন্ডেজ মানে অ্যাকচুয়ালি তো অঙ্গ প্রত্যঙ্গ বলে। অ্যাপেন্ডেজ কথার বাংলা অর্থ হলো অঙ্গ প্রত্যঙ্গ। আমার শরীরে যদি অ্যাপেন্ডেজ বলতে হয় তো আমি আমার হাত পা আঙুল এগুলোকেই বলবো। গাছের ক্ষেত্রে এরকম কি আছে? সেটা তো নেই। তাহলে তখন তুমি সেক্ষেত্রে কি ল্যাঙ্গুয়েজ ইউজ করবে? এক্সটেনশন। ল্যাঙ্গুয়েজটা তখন চেঞ্জ হয়ে যাবে। এক্সটেনশনস অফ এপিডার্মাল লেয়ার্স লাইক রুট হেয়ার্স, লাইক ট্রাইকোমস। ট্রাইকোমস কি? গাছের স্টেমের গায়ে যে সূক্ষ্ম রোঁয়া পাওয়া যায়। লাউ গাছের ডগা বা কুমড়ো গাছের ডগা, যেগুলো সরু সরু ডগা হয়, অনেক সময় আমরা সেগুলো চচ্চড়ি বা শাকের মধ্যেও খাই। সেই স্টেমটাতে হাত দিয়ে দেখেছো কেমন যেন রোঁয়া রোঁয়া কি বাঁধে? মনে করো লাউ বা কুমড়োর যে শাকটা বা ডগাটা হয়, থাকে না? যদি সেটা তুমি স্টেমের আশেপাশে বা ব্রাঞ্চে গায়ে হাত বোলাও, এইটা হলো ট্রাইকোম। এগুলো কোনো স্পাইন নাই, একটু শক্ত বলে আমাদের হাতে লাগে। এপিডার্মাল অ্যাপেন্ডেজেস, এগুলো একটু পড়ে রেখো, এগুলো ডিটেলস বইতে দেওয়া আছে। এবার চলো গ্রাউন্ড টিস্যু কি জিনিস। গ্রাউন্ড টিস্যু সিস্টেম ছবিতে একটু আগে ইন্ডিকেট করলাম, আশা করি তোমরাও লিখে নিয়েছো। এই জিনিসগুলো হলো মূলত মাঝখানে থাকে। আমি কটা টাইপের নাম এখন বলে দিই, কিন্তু এটা হয়তো খুব ভালো এখন বুঝবে না, যখন আমি একটু পরে ক্রস সেকশন আঁকবো রুট বা স্টেমের, তখন ক্লিয়ার হবে। কর্টেক্স এর কাছে কর্টিক্যাল সেল, পিট থাকে একদম মাঝখানে সেন্ট্রালি, যেখানে ভাস্কুলার বান্ডিলস গুলো থাকে, জাইলেম ফ্লোয়েম, মেডুলারি রেজ, এগুলো কিছু মডিফাইড সেল। আসল কাজ কি বলতো গ্রাউন্ড টিস্যু? সেই অ্যামাজন ফ্লিপকার্টের ডেলিভারির কথাটা ভাবো। তুমি একটা কিছু ধরো ফ্র্যাজাইল জিনিস অর্ডার করেছো, আর এটা খুব সুন্দরভাবে প্যাকিং করে এসছে, কিছু থার্মোকলের প্যাকিং আছে বা কিছু সেই প্লাস্টিকের বাবলস ফাবলস দিয়ে ভালো করে প্যাকিং করে এসছে। তো বক্সটা বাইরের আউটার মোস্ট একটা কি বলতে পারো প্রোটেকশন, আউটার মোস্ট প্রোটেকশন। ইউ ক্যান কম্পেয়ার দ্যাট বক্স, আউটার মোস্ট বক্স অ্যাজ দ্য এপিডার্মাল লেয়ার। ভিতরে তোমার আসল দামি জিনিস আছে। ধরো তুমি একটা ইটালি থেকে একটা ফুলদানি অর্ডার করেছো, সেটা খুবই কস্টলি, সেটা খুব ভালোভাবে প্যাকিং না আসলে তার ভেতর বাইরে কিছু জিনিস ভেঙে যেতে পারে। তাহলে ওইটা হলো আমার মাঝের জিনিস, ওটাকেই আমার সংরক্ষণ করতে হবে। গাছের ক্ষেত্রে সেটা ভাস্কুলার বান্ডিল, আর সেটাকে খুব ভালো করে থার্মোকল কাগজ ফাগজ দিয়ে সুন্দর করে প্যাকিং করা, দ্যাট ইজ গ্রাউন্ড টিস্যু। বলো বুঝলে কিনা? গ্রাউন্ড টিস্যুটার অ্যাজ ওরকম বিশাল গুরুত্বপূর্ণ কাজ নেই, কিন্তু এটাও তো থাকবে। এটাও না থাকলে সেলগুলো প্রপার ওরিয়েন্টেশন পাবে না, নির্দিষ্ট জায়গায় হোল্ড করে রাখার মতো কেউ থাকবে না। গ্রাউন্ড টিস্যু হলো সেই জায়গার টিস্যু। এই নামগুলো এখন অপরিচিত লাগছে, যখন একটু পরে রুটের ক্রস সেকশন আঁকবো তখন ক্লিয়ার আপ হয়ে যাবে। এবার চলে আসি ভাস্কুলার বান্ডিল। ভাস্কুলার বান্ডিল অবশ্যই একটু আগেই যেটা বলেছি, ইট ইজ মেড আপ অফ জাইলেম অ্যান্ড ফ্লোয়েম।
কিন্তু না, এখানে এইটুকু জানলে হবে না, এবার আরেকটু ডিটেলসে জানতে হবে। ভাস্কুলার টিস্যু সিস্টেম তার দুটো ব্রড ক্যাটাগরি আছে, একটা হলো ওপেন ভাস্কুলার বান্ডিল, হলো ক্লোজড ভাস্কুলার বান্ডিল। এই একটু আমাদের ভালো করে বুঝতে হবে। এটা ক্লিয়ার হয়ে গেলে তুমি জানবে এই জায়গায় আর তোমাকে আটকানোর মতো কিছু নেই। এই জায়গাটা যদি ক্লিয়ার হয়, যে কোনো রুট হোক বা স্টেম, তার যদি আমরা ওরকম গোল ক্রস সেকশন করি, ধরো এটা একটা রুট নিয়েছি, তাকে এরকম ভাবে কাটলাম এবং তার টপ ভিউ দেখলাম, তাহলে আমরা মোটামুটি কি দেখতে পাবো ভুলে গেছি। আর যদি ক্রস সেকশন আমরা করি, জাইলেম আর ফ্লোয়েম গুলোকে এন্ডোডার্মিসের ভেতরে ডিফারেন্ট ওরিয়েন্টেশনে দেখতে পাবো। সেগুলো কি কি আমি বলি। যেমন ধরো একরকম ওরিয়েন্টেশন এরকম হতে পারে, ধরো এরকম একটা গোল ক্রস সেকশন, জাইলেম গুলো এরকম একা একা ছাড়া ছাড়া রয়েছে মোটামুটি পেরিফেরির কাছে। এটা এন্ডোডার্মিসের ভেতরে এই জিনিসগুলো থাকে। আর রেড কালার দিয়ে আমি বোঝাতে চাইছি দিস ইজ দ্য কালেকশন অফ ফ্লোয়েমস অনলি। এগুলো ফ্লোয়েম সেল ইমাজিন করো, অর্থাৎ জাইলেম ফ্লোয়েম একে অপরের কন্ট্যাক্টে নেই, ছাড়া ছাড়া রয়েছে, দূরে দূরে রয়েছে। এরম ওরিয়েন্টেশন আমরা কখনো না কখনো কিছু না কিছু ক্রস সেকশনে পেতে পারি। সেকেন্ড ক্রস সেকশন ধরো আমরা এরকম নেচারের পেতে পারি, ধরো বেশি আঁকলাম না, জরুরি নয় যে চারটেই থাকে, বেশি আঁকলে নোংরা হবে। ধরো এইরকম কিছু স্ট্রাকচার পাওয়া যাচ্ছে, যার ইমাজিন করো বাইরের দিকে ফ্লোয়েম আছে, ভেতরের দিকে জাইলেম, উল্টোও হতে পারে। ইমাজিন করো, অর্থাৎ জাইলেম আর ফ্লোয়েম টিস্যুটাই এখানে একে অপরের টাচে আছে, অ্যাডজাসেন্টলি প্লেসড উইথ ইচ আদার, এরকম একটা হতে পারে। আর আরেকটা স্পেশাল টাইপ হয়, সেটা আমি একটু পরে আছি। এই স্ট্রাকচারটা, এই ধরনের ওরিয়েন্টেশনটা যখন বা যেখানে পাওয়া যায় সেটাকে বলা হয় রেডিয়াল ভাস্কুলার বান্ডেল। As in here, xylem and phloem are found to locate around or near the radius or periphery of the circle. এটাকে রেডিয়াল বলা হয়। এবং ওই অ্যানিমেলের ক্ষেত্রে রেডিয়াল সিমেট্রি যেটা পড়েছি অ্যাক্টিনোমরফিক, ওরম ভাবেও কনসেপ্টে কাটে, এটা বিভিন্ন প্লেনে এখানে রেডিয়াস বরাবর তাকে কিন্তু বাইসেক্টও করা যায়। এইটা এই লেয়ার, এই ব্যাপারটাকে বলা হয় কোল্যাটারাল। কনসেন্ট্রিক, কনসেন্ট্রিকে আবার ভাগ আছে, সেটা আমি পরে বলছি। কনসেন্ট্রিক টাইপ অফ ভাস্কুলার বান্ডেল, এর আবার দুটো ভাগ আছে, কোল্যাটারাল অ্যান্ড বাইকোল্যাটারাল। কি জিনিস, এইটাকে না আমার একটু বড় করে আঁকা উচিত, তা না হলে এইটার আইডিয়া ক্লিয়ার আপ হবে না। এইটা দু ধরন হয়, ধরো এই জিনিসটাকে আমি একটু লার্জ করে আঁকছি, তোমরা নিচে আঁকো। ধরো এটা ফ্লোয়েম টিস্যু, এটা জাইলেম টিস্যু। এক জায়গায় আমরা দেখতে পাচ্ছি ফ্লোয়েম অ্যান্ড জাইলেম গ্রুপ অফ সেলস or tissues are placed quite close to each other or adjacent to each other. আর একটা জায়গায় আমরা দেখব অন্য কোনো গাছে বা অন্য কিছু ক্ষেত্রে দেখা যায় সেম টাইপের জিনিস আছে। আগের ক্ষেত্রেও ছবিটাতে যেমন ফ্লোয়েম বাইরে এঁকেছিলাম, এখানেও তাই আঁকলাম, বাট হেয়ার ইন দিস সেকেন্ড ডায়াগ্রাম এটাও ধরো কিছু ক্ষেত্রে কনসেন্ট্রিক ভাস্কুলার বান্ডেলের ক্ষেত্রে দেখা যায়। ইন দিস সেকেন্ড ডায়াগ্রাম xylem and phloem are not placed very adjacent to each other, rather they are separated by this red color band. Now what is this type of tissue? This is known as cambium. এটা সব গাছে পাওয়া যায় না, অনলি ডাইকট প্ল্যান্টে পাওয়া যায়। যত ডাইকোটাইলিডোনাস গাছ আছে তার রুট বা স্টেমে জাইলেম ফ্লোয়েমের মাঝখানে ক্যাম্বিয়াম টিস্যুটা পাওয়া যায়। এখানে নেই, এখানে আছে।
নিশ্চয়ই বুঝতে পারছো, একই গাছের মধ্যে কিন্তু এই দুটোই থাকবে না। যেটাতে এই প্যাটার্নটা থাকবে ফ্লোয়েম, ক্যাম্বিয়াম অ্যান্ড জাইলেম, তার সবগুলোই এই প্যাটার্নের হবে, ভালো করে বোঝো। আর যার ব্যাপারটা এইরকম হবে তার সবগুলোই এরকমই ওরিয়েন্টেশনে আসবে। স্কিম্যাটিক্যালি আমি ব্যাপারটা বোঝানোর চেষ্টা করছি। মোনোকটসদের ক্ষেত্রে এইরকম দেখা যায়, দে ল্যাক ক্যাম্বিয়াম। ডাইকটসদের ক্ষেত্রে জেনারেলি, এক্সেপশন অনেক ক্ষেত্রেই আছে, জেনারেলি এইরকম টাইপের ওরিয়েন্টেশন গুলো দেখা যায়, যেটা এই কনসেন্ট্রিকেরই একটা ভাগ। কনসেন্ট্রিকটা হলো লেয়ার করে থাকে পুরো। কনজয়েন্ট, এটা লিখে নাও একবার। কনজয়েন্ট টাইপ অফ ভাস্কুলার বান্ডিলেরই এই দুরকম ওরিয়েন্টেশন দেখা যায়। এই ক্ষেত্রে যেখানে ফ্লোয়েম জাইলেম একদম অ্যাডজাসেন্ট ভিসিনিটিতে লোকেটেড এন্ড দে আর নট বিং সেপারেটেড বাই ক্যাম্বিয়াম, এইটাকে বলা হয় ক্লোজড ভাস্কুলার বান্ডিল। তাহলে বলো বুঝলে কিনা? সো হোয়েন অ্যান্ড হাউ উই ক্যান ডিফাইন ভাস্কুলার বান্ডিল as closed vascular bundle. Whenever you are asking something about closed or open type of vascular bundle, that means the teacher is directing you towards the conjoint type of vascular bundle, because in other type of vascular bundle they are not placed as this manner. এখানে তো সেপারেটলি থাকে অনেক দূরে দূরে, তো এখানে ওপেন আর ক্লোজের তো ফাংশনই আসবে না। এখানে যেহেতু গায়ে গায়ে ঠেকিয়ে থাকে, এর ক্লোজ মানে হলো মিসিং অফ ক্যাম্বিয়াম, এর এটাকে বলা হয় ওপেন ভাস্কুলার বান্ডিল। ওপেন কেন বলা হয়? কারণ প্রেজেন্স অফ ক্যাম্বিয়াম অ্যাকচুয়ালি সেপারেট দ্য টু লেয়ার, জাইলেম অ্যান্ড ফ্লোয়েম। ওদেরকে সেপারেট করে বলে ব্যাপারটা ওপেন, এর মানে অন্য কোনো কিছু ভেবো না, জাস্ট এটাকে সিম্পলিফাই করে এই নামকরণটা দেওয়া হয়েছে। তো এই ওপেন ভাস্কুলার বান্ডিল আর ক্লোজ ভাস্কুলার বান্ডিল নিয়ে প্রচুর প্রশ্ন আসে। এটা বলা মানেই কিন্তু তোমাকে ডাইরেক্ট করছে কনজয়েন্ট টাইপ অফ ভাস্কুলার বান্ডিলে, তার মধ্যে কোল্যাটারাল টাইপ অফ ভাস্কুলার বান্ডিলে এটা পড়ে। এই কনজয়েন্টের আবার দুটো ভাগ হয়, কোল্যাটারাল আর বাইকোল্যাটারাল। এটা বইতে দেখো ছবি করে দেখানো আছে, ওইটা আর অ্যাডিশনালি আঁকছি না। ব্যাপারটা কিছুই না, কোল্যাটারাল মানে হলো এক সাইডে থাকে, আর বাইকোল্যাটারাল মানে দুদিকেই থাকে। যদি জাইলেমটা মিডলে থাকতো আর ফ্লোয়েম দুপাশেই থাকতো, তাহলেই ছবিটা বাইকোল্যাটারাল হতো, দেখো বইতে দেওয়া আছে। যেটা বলেছিলাম একটা অ্যাবসার্ড টাইপের ওরিয়েন্টেশন, সেটা হলো সেই ওরিয়েন্টেশনটার নাম হলো কনসেন্ট্রিক, যেটা এর আগে আমি লিখে ফেলেছিলাম। কনসেন্ট্রিকটা কি? হয় জাইলেম নয় ফ্লোয়েম, পুরোটা ভেতরে থাকবে, এবং উল্টো জিনিসটা পুরোটা বাইরে থাকবে। এগুলো কোনো কোনো গাছের এন্ডোডার্মিসের ভেতরে পাওয়া যায়। ধরো এটা জাইলেম, আর বাইরের এই টিস্যু লেয়ারটা পুরোটাই ফ্লোয়েম, এটাকে বলা হয় কনসেন্ট্রিক টাইপ অফ ভাস্কুলার বান্ডিল। তো ভাস্কুলার বান্ডিল জেনারেলি ক রকমের? 3 রকমের। 1 রেডিয়াল টাইপ, 2 কনজয়েন্ট টাইপ, 3 কনসেন্ট্রিক টাইপ। ক্লিয়ার হয়েছে কিনা বলো? এর মধ্যে তুমি কোশ্চেন পরীক্ষার থেকে কি কোন সেকশনে এক্সপেক্ট করতে পারো? এই জায়গা থেকে কোশ্চেন আসবে।